صلى الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله إلا الله والله أكبر هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو
حق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Doa khatim Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jangan berenjak dulu ya, baca sanad Al-Quran dulu. Lagi. Belum tak ikut semuanya sama-sama dulu. Bahasa ya, iya. Ada nggak? Ada, ya enggak?
يستوون على ربهم السجود يوم القيامة والصلاة والسلام على سيد القرآن وخير الأنام سيدنا محمد شاهدنا اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى على قلب سلام. Ini ijazah Al-Quran. Lalu ada pertanyaan sebagian orang, mana harapnya belajar Al-Quran lawan ijazah Al-Quran? Jawabannya adalah harap belajar Al-Quran. Ada ijazah ini hanya secara simbolis saja. Jadi yang paling halal dalam pengambilan ilmu adalah samaan itu guru membacakan, kita mendengarkan. Itu yang paling halal. Itu yang paling halal pengambilan ilmu baik Quran, hadis ataupun kitab-kitab yang lain. Yang paling halal guru membacakan, kita mendengarkan. Harapnya samaan. Maka itulah para sahabat Rasulullah mengambil ilmu lewat Nabi. Yang kedua ada kiraatan ini muridnya sudah pintar. Murid membaca baik itu Quran, hadis atau ilmu yang lain, guru mendengarkan saja. Untuk salah guru mendengarkan, itu kiraatan. Nah, itu paling harap dah pengambilan ilmu. Kemudian selanjutnya yang terendah cuma sok adalah ijazah. Guru mengijazahkan baik Quran, hadis atau kitab, lalu murid menerima dengan ucapan qabil itu, tapi dengan syarat tertentu. Di antaranya murid itu harus mengerti kemudian diijazahkan kalau bisa baca Quran, awal itu. Kemudian diijazahkan kalau bisa baca kitab, awal diijazahkan kitab. Jadi ini adalah peringkat yang nomor 3, samaan kiraatan ijazatan. Dan terbanyak ulama-ulama kita mengambil ilmu keluar daerah adalah dengan ijazah ini, karena mereka sudah menguasai ilmu alat sehingga sah pengambilan ilmu secara ijazah. Dan di sini ulama sekadar akan terberupan mengijazahkan Al-Quran, membacakan sanadnya, kemudian mengijazahkan. Ini yang paling harap itu dasar guru. Tahun guru itu namanya harap. Ulun bacakan secara terjemahnya. Ulun mengambil ijazah Quran ini tahun 1424 Hijriah, kurang lebih 21 tahun yang telah lalu, lawan almarhum Guru Syarwani Kastan. Itu yang kedua. Yang pertama ulun tahun 99 mengambil ijazah Quran lawan yang mulia Guru Tentang Johari, itu tahun 99. Di sini juga sanadnya. Kemudian yang kedua lawan Guru Syarwani Kastan, kemudian lawan Guru Mudawar, lawan Guru Abuya, Guru Syukri, dan guru-guru yang lain kita. Cuma yang ulun ambil di sini adalah ijazah dari Guru Syarwani Kastan, karena beliau sudah meninggal dunia untuk menyambungkan sanad keilmuan sini. Sini berkubur di teras muka ubah kulitan guru sekumpul di Karaton di situ kubur sini. Nggih kula, nggih muka teras tanah di situ. Muka teras ubah kulitan guru sekumpul di situ kuburan sini, pagar besi gitu. Lalu mengambil Al-Quran lawan sidin dari jalan qiraat Imam Hafiz. Ya, cetakan Quran cetakan Indonesia berada untuk qiraat Hafiz dari Asim itu salah satu imam qiraat itu. Jadi kita ambil satu qiraat Hafiz dari Imam Asim gitu. Nah, beliau Guru Syarwani Kastan almarhum mengambil lawan guru beliau yaitu Syekh Ismail Uthman Zain Al-Yamani. Dari beberapa guru beliau yang besar-besar, diantaranya adalah guru beliau
Al-Alamah As-Sayyid Muhammad Yahya Dawam Al-Ahdal. Beliau dari guru beliau Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ahdal. Hanya nggak orang berik itu ilmu itu ada catatannya karena ujar ulama guru itu adalah kuitan pada agama. Apabila kita kada tahu nasab kuitan, kita kada tahu nasab kuitan, berarti kita tuh anak no kurang baik karena keturunan kuitan yang kada tahu kada tahu. Oh, kuitan ini orang mana kada tahu, saya orang pakaian kada tahu. Itu kan kada bagus. Nah, masalah ilmu sama. Jadi ilmu itu adalah masalah guru kita di dalam agama adalah kuitan kita. Nah, maka seyogianya seorang murid itu tahu nasab kuitan, yaitu nasab gurunya. Kamana sidin berguru dari siapa, terus siapa pulang keguruan sidin sampai ke Rasulullah. Yang lainnya mutasir, yang lainnya berhubung, yang lainnya kita lawan Nabi. Nah, beliau Syekh Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ahdal dari guru sidin dan paman sidin sendiri Syekh Muhammad bin Ahmad Abdul Bari Al-Ahdal. Dari guru beliau, paman beliau Syekh Hasan bin Abdul Bari Al-Ahdal. Dari guru beliau Al-Alamah Syekh Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Dari ayah beliau dan guru beliau Syekh Sulaiman bin Yahya Al-Ahdal. Beliau dari guru beliau Syekh Ahmad bin Muhammad Syarif Al-Ahdal. Dari guru beliau Syekh Yahya bin Umar bin Maqbul Al-Ahdal. Dari guru beliau Al-Muhakkik Abdullah bin Abdul Baqi Al-Musjaji. Dari guru beliau Syekh Al-Qurra'i Al-Alamah Abdullah bin Abdul Baqi Al-Adadi. Dari guru beliau Syekh Ahmad bin Yahya Ash-Shawiri. Dari guru beliau Al-Imam Ahmad bin Muhammad Mufaddal. Dari guru beliau Muhammad bin Abdullah bin Muhammad An-Nashiri. Dari guru beliau Al-Imam Al-Hafidh Abil Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Jadi Abah Muhammad, ada seorang Muhammad, Abah Muhammad, Kiai Muhammad Al-Jazari. Dari guru beliau Abdul Rahman bin Ali bin Mubarak Al-Wasiti. Dari guru beliau Muhammad bin Ahmad bin Abdul Khalid yang dikenal dengan Ibnu Sa'id. Dari guru beliau Ali bin Syuja'. Dari guru beliau Abdul Qasim bin Khalad. Dari guru beliau Ali bin Muhammad bin Ali Hudail Al-Andalusi. Dari guru beliau Al-Hashimi. Dari guru beliau Al-Usnadi. Dari guru beliau Abdullah bin Sobah. Dari guru beliau Hafas. Ini kita Hafas nih. Ini murid Asim yang terkenal kedua yang jadi guru besar. Sobah lawan Hafas ini. Hafas. Ini Hafas bin Hisham Al-Bazzar yang didapatkan tahun 180 Hijriah. Jadi beliau ulama salaf adanya. Ulama salaf itu sebelum tahun 300 Hijriah itu ulama salaf adanya. Nah, beliau ini dari Asim. Nah, Asim ini ya karena ampun qiraat. Jadi imam qiraat 7 yang mereka ini jadi rujukan sedunyaan. Di antaranya adalah Imam Asim. Imam Asim ini nomor sekian Hafaz. Nah, seluruh Quran cetakan Indonesia memakai qiraat Hafaz. Nah, qiraat Hafaz ini ismamnya ada sebuting haja, imalahnya sebuting haja, naqol sebuting haja, saktah ada 4 gitu tah. Nah, jadi nih lain lawan qiraat lain. Kalau kita tuturutan tuh lain qiraat kita, nampilnya imalah habis. Nah, lain kita sebuting aja imalahnya. Atau sudah kan begitu belajar Quran. Kalau nyaman ya. Dari Asim bin Abi Najud
Al-Asadi yang diwafatkan tahun 138 Hijriah. Dari Zir bin Ubais dari Imam Ali bin Abi Thalib. Dan di sini adanya Ali bin Abi Thalib sini sampainya. Sama adanya sanad lawan ayahnya sama. Adanya cuman tadi ulun langsung dari Sarwan di Kestan. Padahal ulun lebih dari Burutan Tawi sama beliaunya dari Burutan Tantawi dari jalurnya. Bahkan ada juga alhamdulillah jalur sanadnya buhan habaib pada taat itu dari Guru Munawar. Ada juga dari sanadnya semuanya dari habaib pada taat. Radhiyallahu anhu. Nah, Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah. Rasulullah dari Jibril, Jibril dari hadratnya Allah Ta'ala. Nah, dengannya sanad kiranya. Nah, jadi kita bisa guru itu adalah abah pada agama. Itu penting kita tahu ya kan silsilah ilmunya. Kita sebagai seorang anak murid itu anak pada agama, cuma hanya pada agama. Jadi jasad kita ini ada misian kuitan, roh kita harus ada misian kuitan. Nah maka carilah ya kan kuitan nang sampai silsilahnya lawan Nabi, artinya guru nang silsilahnya sampai lawan Nabi. Baik itu Qurannya, hadisnya, ilmu-ilmu nang lainnya sampai kan Nabi baratan. Sebenarnya ini guru nih nang Bajokrani lebih banyak misian sanad daripada ulun. Cuman sidin kadang nak ungkai itu aja itulah. Kata talawas sekolah pada ulun itu kisahnya. Ulun sekolah seturutnya Darussalam. Cuma yang orang saling harga menghargai itu aja telah saling harga menghargai. Masalah sanadnya beratan orang-orang sekolah lulusan tamat banyak misian sanad. Cuma kemampuan penyerapan ilmunya aja lagi, nah itu nang membedakan bolang kayak itu. Nah dengan ini sanad dari guru ulun almarhum Syekh Sarwani Kastan, beliau dari guru beliau Syekh Ismail terus sampai kepada Imam Ali sampai ke Rasulullah yang akan dari Jibril dari hadratnya Allah Ta'ala. Dengan ini sanad aku ijazah Al-Quran lawan ikam baradaan ulun terima. Jadi bila jadi ijazah Al-Quran ingin ulun terima itu. Kadang-kadang baca itu. Oke. Jadi semuanya menghadir menghantar ya kan. Seperti ulun terima aja gitu bahasa kita aja. Jadi Bahasa kita ulun terima, ulun menjazakan biar ulun terima. Nah dengan ini sanad Al-Quran yang ulun ambil dari guru ulun almarhum Syekh Muhammad Syarwani Kastan dari guru beliau sampai kepada Rasulullah dari Jibril dari hadratnya Allah Ta'ala. Dengan ini sanad aku ijazahkan Quran lawan ikam barataan. kami terima. Ya alhamdulillah. Kemudian tabarukan sedikit pengambilan kita ijazah lawan ayahanda. Ya kan. Ya, demikian pembacaan sanad Al-Quran kepada peserta khatmul Quran yang boleh kembali ke tempatnya. Sekali lagi kita minta kepada Guru Mulia Guru Syamsuddin untuk memberikan mau'izah hasanah sedikit tentang Al-Quran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda,
bil haqqil walad 'ala al-walid thalathatu asya'a ay yuhassina ismahu idza walada wa yu'allimuhu al-kitaba idza aqala wa yuzawwijuhu idza adraka. Baginda Rasulullah beliau pernah bersabda, di antara hak seorang anak yang mesti dilaksanakan oleh kuitan ada 3. Di antaranya banyak yang lain lagi, di antaranya 3. Yang pertama adalah ayyuhassina ismahu idza walada, mengulahkan ngaran yang bagus, jangan ngaran sembarangan. Ciput ngaran umpama tidak kasihan anak pula, karena di dalam ngaran itu ada terselip doa kayak gitu. Jangan sembarangan. Kemudian menyatakan jangan. Lamun mengambil ngaran di Quran, takun dulu lawan guru keluar. Kamu aja bang, kamu ku artinya ada bagus. Mengambil ngaran di Quran umpama ada guru takun akan lawan guru kan. Napa artinya? Lihatlah. Ini tasbih ngaranna mujrimin. Alhamdulillah, mujrimah saja sih mujrimah. Di Quran berwajar alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Mujrimin bina bagus lah, tapi kadang artinya telah mengesahkan kami binasakan orang-orang yang dulu yang mendustakan akan rasul-rasul yang diutus. Kami ikutakan orang nanti kemudian sama juga mengkalakuan nak itu juga mendustakan agama Allah, mendustakan rasul dibinasakan. Nah seperti itu pula kami perbuat, kami binasakan orang-orang mujrimin, orang-orang yang durjana, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang maksiat. Kan bagus keadaannya kalau tah mujrimin ngaran Siti Utama ngaran jangan dibahas lah, kan bagus ngaran neraka ngaranna. Siti Mas'amah kan bagus juga. Mas'amah itu orang mau menerima catatan amal dengan tangan kiri. Nah itu jangan, nanti ketakun dalam mengambil ngaran di Quran ketakun dulu kalau kemananya ya kan ada bagus. Karena tadi terselip doa di dalam nama. Nah ini adalah tugas kuitan mengasih ngaran anak yang bagus. Yang pertama lewat anak. Yang kedua adalah wa yu'allimuhul kitaba idza aqala, melajari ia kuitan akan anaknya akan Al-Quran apabila anak sudah ba'aqal. Nah kada mahadang balik keharanya bila ba'aqal. Nah ini awas sudah dilajari. Kita ambil contoh guru kita Sidin mulai belajar Quran umur 5 tahun. Nah itu sedang ya kan 5 tahun. Aku dimasukkan lawan guru Sidin umur 3 tahun 4 tahun maaf putih ya. Yang 5 tahun itu sedang umur 5 tahun. Umur 3 tahun abut badan aja 4 tahun lupa ini 5 tahun sedang 5 tahun belajar guru. Nah itu tugas kuitan, tugas tak. Apabila akan diperhatikan tugas ini hukuman di akhirat kita, hukuman. Dan jangan harap kalau anak kita kada pandai Al-Quran jadi anak yang soleh, itu jangan harap. Ya punya sembahyang baca anak kada mujur, kada belajar Al-Quran. Punya bewirid. Andai-andai yang keempat juga tu bewirid kan salah-salah bacanya. Sembahyang ya kan salah-salah bacanya kan apa? Ada bisa baca Quran, ada bisa baca Quran adalah siang. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi sering sampaikan dalam acara tasbih anak nikah sering sekadar mengatakan. Almarhum Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi beliau berkata, abahku di sini mengisahkan dari seorang ulama di daerah Samarqandi dengan Sidin Abi Hafs Belaga Samarqandi.
Nah ulama sama kali berkisah datang lawan sidin. Datang lawan sidin seorang laki-laki lalu berucap, ya Syekh, wahai guru, al-ibni darabani wa awja'ani, anak ulun guruan memukul lawan ulun dan menyakiti lawan ulun, berlaku lawan guru. Lalu wajar Syekh, jar guru tadi, subhanallah, al-ibnu daraba abah wa awja'an. Subhanallah, sudah anak lagi presiden memukul kuitan lah, menyakiti kuitan lah, anak. Takjub sih dia, subhanallah, di sini anak memukul kuitan. Tinggi guru yang naam ya, tinggi guru yang darabani wa awja'ani, anak ulun memukul lawan dan menyakiti akal ulun. Lalu kata beliau, wahai si rajul, wahai si fulan, hal alam tahu landa bawa ilmu, anak pian tu pian belajaриlah inya adab sopan santun di rumah dilajarilah ilmu agama dilajarilah inya. Jadi ini tugas kita ngarannya telah belajar ilmu agama sopan santun akhlak ngarannya. Sudah bakal tuh kawai akan diarahkan oke itu jangan nakal tadi ada di lawan orang tua. Dilajari ngarannya. Boleh berpian, kuitan, yang belajar kuitan, boleh berpian. Bandir jangan cari lawan kuitan, lawan orang tua, kuitan nyata menghasilkan pendidikan. Makan jangan tangan kiri, kuitan nyata menghasilkan pendidikan. Ikam belajarilah jasadian anak itu ilmu agama dan adab. Rukun wudu, rukun sembahyang dilajarilah inya. Lah ada guru ada. Lalu beliau melanjutkan pertanyaan, wahal alam tahu Quran. Jika belajarilah anak itu Al-Quran, bisalah dia baca Quran, bisalah disiden. Lah ada juga guru han ini bahayanya nih. Lalu kata beliau, fa ayu amalin ya'mal, apa gawian inya? Lalu kemudian si laki-laki tadi az-zara'ah bertani guru itu pun sudah mulai lagi halus begawian saja. Lihai benar tukang begawian. Cuman ya kan ilmu agama kan dilajari, akhlak kan dilajari, Quran kan dilajari. Nah jadi ternyata tuh aja durhaka nya kada tahu ya kan dihak, kada tahu diadab, kuitan ya tuh ya kan ditempelengnya. Kenapa ditempelengnya? Nyata palampang lawan dinya. Awaknya ganal, duitnya banyak. Sedangkan inya ilmu agama kada takutan. Kalau kan takutan katulahan samsara, kan apa ilmu agama kada ada dijajah. Baca Quran kada bisa, jadi kesalahan kita yang adanya. Nah mudahan anak-anak kita yang sudah tahu Al-Quran kita doakan, tahan jadi anak yang soleh dan solehah. Tahan anak-anak kita yang belajar Al-Quran sampai tamat. Mudah-mudahan membawa keuntungan bagi kedua orang tuanya. Amin. Allahumma amin. Disebutkan dalam riwayat kaina di akhirat ada orang tua yang takajud. Kenapa takajud? Karena dibesarkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih pakaian yang begitu megah, bingung. Wahai malaikat, amalku kada sampai derajat ini, kada pantas aku. Lalu ya kan kata malaikat, ini dengan sebab anak ikam belajar Al-Quran, baca Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah dengan sebab anak tadi akan pandai baca Quran, mengamalkan isi Quran, ternyata kuitannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam kitab An-Nawadir. Kitab An-Nawadir ada sebuah cerita seorang qadhi meninggal dunia. Dalam hadis Nabi, qadhi itu 3 ikung, 6 masuk surga, 1 ikung saja, 2 dalam neraka. Jadi nyaman jadi jadi pejabat 2. Alih sekali saya telah alih jadi hakim, lah kamu kada tahan bisa terima subukan ya. Jadi qadhi itu 3 ikung, 2 saikung saja masuk surga, 2 masuk neraka, ujar Rasulullah. Nah seorang qadhi meninggal dunia, dikala meninggal anaknya nang bini betianan gana.
Betiana. Setelah meninggal dunia tak berapa lama, lalu ya kan tadi Nabi ini tadi melahirkan seorang anak laki. Kemudian setelah bakal, lalu ya kan diantar ke rumah guru. Hanya kita tuh usahanya masyarakat kasih nikah adalah. Guru tuh umum kalau setiap daerah tuh ada guru Al-Quran di rumah-rumah. Belum dari di rumah juga, di rumah. Kalau mulai tahun 2001 mulai itu malah jadi Al-Quran kakak-kakak. Jadi murid-murid ulun tuh banyak nambah anak 2-3 sudah angka dulu tahun 2001 sampai tahun 2024 kan 23 tahun sudah. Lalu tahun 2000 kebetulan mulai itu tahun 2018 tuh rumah ulun tuh ada muat. Itu kisahnya ada muat. Kemudian dia akan Habib Sidin Ma'atar dia cucu Sidin cucu Habib itu Sarifah Fatimah ke rumah dua justru tanah jariakan Sarifah Fatimah. Lalu mungkin melihat keadaan kang penuh hibah kaitan. Lalu ya kan beliau mengasih tawaran untuk memindah belajaran Quran ke ruangan majelis Ihya Ulumuddin. Lalu dia akan karena melihat dia akan umum kada mampu sorangan dua mencetakkan tambahan kawan rekan guru nang menjadi belajar untuk dia akan. Lalu ya akan sidin kehimungan biasanya kehimungan kalau dia akan tuh apa aja sidin anu nang diperwakan guru pada akan aja sampai akan aja jangan disiapakan. Di rehalnya, Qurannya, macam-macam lah. Sidin menyediakan fasilitas perataan. Aku sidin disuruh menyakan kedudukan. Lalu sidin menunjuk ulun untuk mengurus semuanya dari mencari akan gurunya, kemudian metodenya, kemudian lagi akan program-program pelajaran tambahan itu diserahkan bulan lawan ulun. Bukan upatannya sidin. Aku hanya menyanggupi sidin apa kekurang fasilitas kurang kepada sidin untuk ayakan pengelolaan sidin serahkan gitu. Jadi seorang qadi misalnya anak lelakian sudah meninggal yang qadinya dikala meninggal bini betianan ganal kemudian kena lawas beranak. Kemudian setelah beranak anak itu sudah bakal umur 5 tahun diantara ke rumah guru Al-Quran. Nah, dikala anak itu belajar mulai awal dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memujudkan gurunya. Pasti anak-anak salah Bismillahnya dimujudkan gurunya. Nah, dikala anak ini belajar Bismillah hanya wahai malaikat Jibril, tona abahnya disiksa dalam kubur, angkat siksa abahnya, hentikan siksa abahnya, karena aku sukan anaknya menyebut ngaranku, abahnya di dalam kubur disiksa. Berkat anak belajar Al-Quran, berkat anak belajar Al-Quran ternyata dalam kubur sudah dapat manfaatnya. Jadi Tuhan ampuni, aku supan ya Tuhan. Menyiksa seseorang nang anaknya itu membaca Al-Quran, menyiksa seseorang nang anak itu menyebut ngaranku aku sebagai Tuhan, angkat siksa hentikan, dapat rahmat, ampih disiksa, dapat nikmat berkat anak itu saja. Karena kita ini harus antusias semangat ini mencetak generasi yang soleh-solehah. Apa awalnya dia belajar Quran. Awal jadi anak yang soleh-soleh kalau pada pandai baca Quran sekarang awal di bapaknya nak mengirim Yasin kalau bisa baca Quran ya betulan di bapak anak sembahyang hadiah ya di bapak hendak ya kan sembahyang kalau kada bisa bacaan Al-Quran. Jadi menurut utama adalah ini tolong diperhatikan dalam masalah Quran, jangan sampai anak kita kada bisa Quran padahal guru Quran enggak banyak aja. Nang hakun ada nang hakun tuh nang untung benar nikmat suatu kampung bila ada nang hakun belajar Quran yang bisa baca Quran tuh banyak cuman kadang masing-masing sibuk kayak itu tah. Nang hakun ini dasar pengorbanan
Bahkan ulun mengarahkan mendatang kekanakan pondok itu nang tiga lihat ulun ikan buka pengajaran Al-Quran di rumah. Mun ada TPA ikan kasana untuk mengabdi, jangan membegarakan gaji. Ikan minta gaji lawan Tuhan ya. Siapa ada gaji makhluk dikit kanar ada gaji. Jadi kita lawan Tuhan aja. Pokoknya jangan membegarakan gaji. Itu pasangan akan tiga dia. Jadi yang kedua adalah tugas kita mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan tadi anak cucu kita nih pandai Al-Quran barangkali. Jadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian orang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Berapa banyak orang-orang hina di amal perkaranya dengan Al-Quran mulia. Bahkan dengan Al-Quran inilah yang akan menjadi pemimpin seseorang. Di zaman Rasulullah, zaman sahabat itu orang-orang yang diangkat jadi pemimpin itu harus ahlul Quran. Walaupun mereka asalnya budak, bahkan pernah Umar bin Khattab tanya kepada yakan bawahnya, kenapa engkau mengangkat si fulan menjadi yakan pemimpin di kampung anu? Padahal yakan inya itu yakan budak, baharinya budak yang diberikan. Lalu kata nama angkat, karena dia adalah ahli Al-Quran. Oh kalau begitu pasti sih dia angkatlah orang-orang yang ahli Al-Quran. Karena berapa banyak Allah mengangkat orang-orang yang ahli Al-Quran, walaupun asalnya dengan Al-Quran mereka mulia. Karena mereka adalah mula warga Allah di persada bumi. Orang-orang yang pandai baca Quran, apalagi hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran, mereka itulah mula warga Allah di persada bumi. Pesan Rasulullah, hormati mereka, muliakan mereka, karena mereka mula Allah di persada bumi. Tapi mengamalkan bang, kami baca Quran, hafal Quran, walaupun sedikit-sedikit ya, kemudian diamalkan Quran. Dan mereka itulah mula warga Allah di persada bumi. Pesan Nabi, hormati dan muliakan mereka. Jadi kada ada kemuliaan hidup ini kalau kita kada bisa baca Quran, bisa sudah. Kada ada kemuliaan apa-apa. Bangga kita bersyukur kepada Allah kalau ada orang yang akan belajar awal kita Al-Quran. Kasihnya ada juga yang belajar Tuhan. Tuhan lawan pembinaan musuhan ini lawan Tuhan. Jangan pas kita tak. Jadi nang Tuhan ya kan ada juga Tuhan. Mungkin lawan amun supan kita. Kami aja guru akan aja kita. Jadi Tuhan cari guru Tuhan juga. Jadi kami berbangga, ulun pribadi sangat bangga jadi guru Al-Quran, walaupun sebenar-benarnya ulun kada sepasihat orang-orang yang kada baca Quran. Tapi dikasih akan anugerah jadi guru Quran, alhamdulillah. Walaupun suara ulun pas-pasan, ulun suara yang akan bila baca Quran itu mengangkat hilang tak, kada kawa. Cuma ulun bangga jadi guru Al-Quran. Siapa gajinya? Nah kada yuk kalau ya akan dihitung pengeluaran. Cuma kita berharap ya kan balasan lawan Tuhan aja. Cuma makhluk ya kan akan bayar hadiah kalau di sekolah itu kita tekanakan iuran. Sebenarnya iuran itu hadiah. Cuma kadang ya kan orang tua kada paham. Kada ada keberkahan anak itu kalau kada ada hadiah lawan guru. Kalau di rumah deh kan kadang hadiah kita makanan, amplop itu di rumah. Kalau di sekolahan ya iuran itu iuran tuh pengurus memaksakan kuitan agar bahadiah lawan guru. Karena bila kada bahadiah lawan guru, ilmunya kada berkah. Itu hubungan ada agar ada ikatan ya kan murid anak seorang lawan guru ya kita. Memang mulai bahari sudah guru sekolah kayak apa susahnya si Den. Lawas benar kada makan nasi kita bung pisang aja. Ya atau ya kan belajar Quran setiap ke rumah guru lawan guru Hasan kesayangan hadiah sebutul minyak tanah, padahal susahnya nang kayak apa harus bang betulnya. Cuma aja pentingnya hadiah walaupun malarat ke hidup. Dengan itulah mulia si Den, keberkahan Quran itu luar biasa. Jadi harus ada. Jadi kalau orang paham kenapa ada yur-yur itu memaksakan ada hadiah. Walaupun misalnya kamu kata kawan itu apa juga, asal kada juga. Karena hadiah itu kan kada ada paksaan dia bang, cuma tadi ada yurda sekian gitu hadiah sebenarnya supaya ilmu kekanakan itu berkah. Ya ada biar lebih nak memiliki juga dia bang.
itu kan ya kan bilang kali badar ya kan andak 20.000 itu sebulan, padahal ya kan ketika kawanan sungai anda di ulen itu sebulannya 50 paling murah itu nang susah kalau ya kan nang tasugih 70 sampai 100. Karena modelannya hadiah tadi, hadiah harus ada gitu. Ulun dari mengaji ke rumah jua, ulun membawa budak rancak lawan teh. Kita hanya lawan almarhum Guru Hamdi, hari waktu di sini. Nah, teh anak bawa Asmawi. Nah, itu ya. Ulun membawa, kadang mau kumpulan kami 2-3 aja, kalau boleh lawan teh. Kita bawa situ. Hadiahnya itu memang hubungannya ada hubungan supaya ada ya kan kecintaan guru lawan murid. Yang ketiga terakhir adalah wa yuzawwijahu yadraka, ini ya kan tugas kuitan apabila sampai umurnya telah memikirkan untuk mengawinkan gitu. Mengawinkan. Kayak guru jamun anak bebidian mah ada kalau sifatnya dalam agama ya kan sunat ditawarakan. Jangan sampai ini ya kan gelisah umurnya sampai gelisahnya, maka dalam agama mendidik ya kan sunat. Kalau kita misalnya anak sudah sampai umurnya beginian kan sifatnya mahadang ini. Dalam agama dilarang ya kan kijil, dilarang pacaran, bah kayak aja supaya lakas lagi gampang ditawarakan. Tawarakan lawan orang baik bang. Kadang kita orang parah sopan cari keluarga yang jauh. Masalah jujuran yang akan belakangan seadanya. Kayak itu ajaran agama kayak itu. Ajaran agama. Jadi kan ada kesayakan nang apa tuh orang behari itu ya kan apa tuh nang ini hendak ada ya kan pasangan iya tuh orang behari kayak itu ditawarakan. Itulah nang diajarkan Rasulullah, diajarkan para sahabat Rasulullah, diajarkan orang-orang saleh, yaitu menawarakan anak tawan orang baik. Jadi orang behari kada mau unting jujuran. Allahu a'lam dan manfaat dan barokahnya, dan kita bertahan mengolah kita dan sama kita pula kita biar kita bertahan termasuk ahlul Al-Quran, dan kita bertahan dikehendaki Allah yang selamat untung dunia akhirat, dan dikabulkan hajat kita dan mudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita yang halal, jadi penuh barokah, dan kita bertahan bersedia dengan mati beriman, husnul khatimah, kumpulkan bersedia dengan orang-orang saleh, serta baginda Rasulullah, alhamdulillah, bi'allah ya assalamu alaikum warahmatullahi nabi wa ahli baitihi al-kiram, al-fatihah. الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ولا بذكر الله تطمئن القلوب انظر به فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الله يا رب صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده